श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परमदयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। આજે આપણે બધા જ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો સામૂહિક પાઠ કરીશું. શ્રી મહાપ્રભુજીનું ચિંતન, સ્મરણ અને તેમના નામ બોલીને આપણે પાવન થઈએ. શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર. પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મરૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યમ યત તત્શુદ્ધમ શાકૃતિ સ્તૌમિ કલિકાલતમચ્છન્ના દ્રષ્ટેત્વાદ્વિદુષામપી सम्प्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि
दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तम् अपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलाघरोत् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यशौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोग प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्द श्रीकृष्णास्यं कृपानिधिः दैवोद्धारप्रयत्नात्मा स्मृतिर्मात्रार्तिनाशनम् श्रीभागवतगूढार्थ प्रकाशनपरायणः साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेदपारगः मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराशकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्ड स्त्रीशूद्राधृद्युते क्षमः अङ्गीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवः अङ्गीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभुः अदेयदानदक्षश्च महोदारचरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यः सद्रूपो हित्कृतः सतां जनशिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृन्निखिलेष्टदः सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदो गुरुः स्वानन्दतुन्दिलपद्म दलायतविलोचनः कृपाद्रगवृष्टिसंवृष्ट दासदासी प्रियः पतिः रोषद्रक्पातसंप्लुष्ट भक्तद्विड्भक्तसेवितः सुखसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभङ्घ्रिशरोरुह उग्रप्रतापो वाक्सीधु पूरिताशेषसेवकः
श्रीभागवत पीयूष समुद्रमथनक्षमः तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरितविग्रह सान्निध्यमात्रदत्तश्री कृष्णप्रेमा विमुक्तिदः रासलीलैकतात्पर्यः कृपयैतत्कथाप्रदः विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्गप्रवर्तकः यागादौ भक्तिमार्गैक साधनत्वोपदेशकः पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाक्पतिर्विबुधेश्वरः कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्तपरायणः भक्त्याचारोपदेशार्थो नानावाक्यनिरूपकः स्वार्थोज्झिताखिलप्राण प्रियस्तादृशवेष्टितः स्वदाशार्थकृताशेष साधनः सर्वशक्तिदृक् भुवि भक्तिप्रचारैक कृतेष्वान्वयकृत्पिता स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्यः स्मयापः पतिव्रता पतिः पार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः उपासनादिमार्गाति मुग्धमोहनिवारकः भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक् शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दवित् प्रतिक्षणनिकुञ्जस्थ लीलारससुपूरितः तत्कथाक्षिप्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थितिः पुष्टि लीलाकर्तारः प्रिय भक्तेच्छापूरकः सर्वा ज्ञातलीलोतिमोहनः सर्वाशक्तो भक्तमात्रा सक्तः पतितपावनः स्वयशोगानसंवृष्ट हृदयाम्भोजविष्टरः यशः पीयूषलहरी प्लावितन्यरसः परः लीलामृतरसार्द्रार्द्री कृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थित्युत्साहो तल्लीलाप्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्गविशारदः सत्यप्रतिज्ञः त्रिगुणातीतोऽनयविशारदः स्वकीर्तिर्वर्धनस्तत्त्व श्रोत्रभाष्य प्रदर्शकः
मायावादाख्यतुलाग्निः ब्रह्मवादनिरूपकः अप्राकृताखिलाकल्प भूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरः अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनः इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् श्रद्धाविशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः स तदेकमनासिद्धिम् उक्तां प्राप्नोत्यसंशयम् तदप्राप्तौ वृथा मोक्षः तद्राप्तौ तद्गतार्थतः अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदग्निकुमार प्रोक्तं सर्वोत्तमस्तोत्र सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यौ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाईजी परम दयालवे नमः। सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्ठावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम् आचार्यचरणाद्वन्द्वौ भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् श्रीमद्वृन्दावनेन्दु प्रकटितरसिकानन्दसन्दोहरूप स्फुरजद्राशादिलीलामृतजलधिभराक्रान्तसर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभावप्रकटनहृदयस्या प्रास्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यस्सन्मनुष्याकृतिरतिकरुणं स्तं प्रपद्ये हुताशं मायावादिकरीन्द्रदर्पदलने नाश्येन्दुराजोद्गतो श्रीमद्भागवताख्यदुर्लभसुता वर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभसेवया तदुचित प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभनामधेयसदृशो भावीनभूतोऽस्त्यपि नाश्रितो वल्लभाधीशो न च द्रष्टा शुबोधिनी
નારાધિરાધિકાનાથો વૃથા તજ્જન્મ ભૂતલે પુષ્ટિમાર્ગીય સર્વજ્ઞ કરુણારસપૂરિતઃ શ્રેષ્ઠ ફલપ્રદાતા ચ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રીમદાચાર્ય ચરણં શરણં સર્વદેહિનાં સમસ્તદોષદહનં મસ્તકે રાજતાં મમ. યોऽन्तઃપ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત્યખિલશક્તિધરશ્વધામ્નાં अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय. श्री विठ्ठलेश्वराय की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. श्री गोकुलनाथ की जय. श्री हरिराय महाप्रभु की जय. श्री गिरिराधरण की जय. भागवत भगवान की जय. શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ દાહોદ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી સંકળાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવોને વિનિત ભાવે જય શ્રી કૃષ્ણ કહી આજના મહાનાયક શ્રી આચાર્ય ચરણ મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજીના યુગલ ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત કરી આપણે આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ. આજે ચૈત્રવદ એકાદશી, વરુથીની એકાદશી, અને આજે ભૂતલ ઉપર શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ વલ્લભ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. એટલા માટે આજનો દિવસ આપણા સૌ માટે એ કૃષ્ણ પ્રાદુર્ભાવ ઉત્સવ જેટલો જ મહત્વનો છે. સૌ પ્રથમ તો આપ સૌને શ્રી વલ્લભાબ્દ 544 ના પ્રાગટ્ય મહોત્સવની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાઈ. શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય મહોત્સવ પ્રસંગે આજે વિપરીત કાળમાં આપણે શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપનું ચિંતન કરીએ છીએ. શ્રી વલ્લભના ગુણગાન ગાવા માટે આપણે આ માધ્યમથી એકત્રિત થયા છીએ. શ્રી વલ્લભના ગુણાનુવાદ શા માટે સાંભળવાના? પ્રતિવર્ષ શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ આવે છે અને પ્રતિવર્ષે આપણે કોઈના કોઈ માધ્યમથી શ્રી વલ્લભના ગુણાનુવાદ ગાઈએ છીએ. શા માટે? પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી ગોવર્ધન ધરને જ્યારે પોતાની શુદ્ધ ભક્તિનો પ્રચાર ભૂતલ પર પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા થઈ, ત્યારે શ્રી પ્રભુએ
શ્રી વલ્લભ પ્રભુને ભૂતલ ઉપર પ્રાગટ્ય લેવાની આજ્ઞા કરી. સાથે સાથે વાણી દ્વારા સ્વ મહાત્મ્ય અને લીલા પ્રગટ કરવાની તેમજ શ્રી ભાગવતનો ગૂઢાર્થ પ્રગટ કરવાની શ્રી વલ્લભ પ્રભુને આજ્ઞા કરી. આપ શ્રી પોતે પોતાના પ્રાગટ્યનો ઉલ્લેખ કરતા શ્રી સુબોધિનીજીના મંગલાચરણમાં આપ સ્વયં પોતાના મુખારવિંદથી વદે છે. અર્થમ તસ્ય વિવેચિતુમ નહિ વિભુર વૈશ્વાનરાદ વાક્પતે રંતસ્તત્ર વિધાય માનુષતનુમ મામ વ્યાસવત શ્રીપતિઃ કૃત્વાજ્ઞાં ચ કૃપાવલોકનપટુર્યસ્માદતોહં મુદા ગૂઢાર્થં પ્રકટીકરોમિ બહુધા વ્યાસસ્ય વિષ્ણોઃ પ્રિયમ. શ્રી મહાપ્રભુજી પોતે સ્વયં આ મંગલાચરણમાં કહે છે કે વ્યાસ મુનિ રચિત આ ભાગવત પુરાણ એટલો બધો ગૂઢ છે કે તેનો અર્થ કરવાનું, તેનું વિવેચન કરવાનું સામર્થ્ય વાણીના પતિ વૈશ્વાનર ભગવાન સિવાય કોઈનામાં નથી. આમ વિચાર કરી શ્રી લક્ષ્મીપતિ ભગવાને મારા ઉપર કૃપાપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી વ્યાસ મુનિની જેમ માનવ દેહ ધારણ કરી પૃથ્વી પર અવતરવા માટે આજ્ઞા કરી. તેથી મને જન્મ લેવાની આજ્ઞા કરનાર વિભુ વિષ્ણુ ભગવાનને અને ભાગવતના જન્મદાતા વ્યાસ મુનિને સંતોષ થાય, પ્રિય લાગે તેવી રીતે આ પુરાણનો ગૂઢાર્થ પ્રગટ કરવાનો હું પ્રયત્ન કરું છું. આમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનું મહાત્મ્ય પણ છે, શ્રી મહાપ્રભુજીની નમ્રતા પણ છે, શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું દર્શન પણ કરાવ્યું છે. સ્વયં વલ્લભ પોતે વદે છે કે વૈશ્વાનર ભગવાન સિવાય ભાગવતનું ગૂઢાર્થ કોઈ પ્રગટ કરી શકે નહીં. એટલા માટે શ્રી પ્રભુએ મને આજ્ઞા કરી. શ્રી વલ્લભ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ હોવાને નાતે આપશ્રીના નિજ ભક્તો તેમજ સમગ્ર પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો આપશ્રીને ગોકુલેશ રૂપે જ નિરખે છે. આપણી સૌ પુષ્ટિ સૃષ્ટિનું પરમ સૌભાગ્ય છે પ્રિયજનો કે આવા અલૌકિક ગુણોથી સમન્વિત શ્રી ભાગવત પ્રતિપદ મણિરૂપી ભાવ કિરણોથી ભૂષિત શ્રી વલ્લભનું દાસત્વ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. આવા શ્રી વલ્લભ પ્રભુના સ્વરૂપને જેને જાણ્યું નહીં અને આપશ્રીના યુગલ ચરણ કમલોનો દ્રઢ આશ્રય જેને કર્યો નહીં તેનો જન્મ આ ભૂતલ ઉપર વ્યર્થ છે. આ વાત શ્રી વલ્લભ કુલના અતિ પ્રભાવી શ્રી ગુસાઈજીનું અધિદૈવિક સ્વરૂપ રૂપે ભૂતલ ઉપર પ્રગટ થયેલા હરિરાય ચરણ આપણને કહે છે કે નાશ્રિતો વલ્લભાધીશો નચ દ્રષ્ટા સુબોધિની નારાધી રાધિકાનાથો વૃથા તજન્મ ભૂતલે. જેને આ ભૂતલ પર જન્મ લીધા પછી શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણોનો આશ્રય નથી લીધો, જેને સુબોધિનીજીના દર્શન નથી કર્યા અને રાધિકાનાથ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ જેને કરી નથી તેનો જન્મ વૃથા છે. શ્રી આચાર્ય ચરણ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ જ હોવાથી આપ શ્રી બધા જ ભગવદ ગુણોથી વિભૂષિત છો. જેવી રીતે ભગવાનના નામ, સ્વરૂપ, ગુણોનું ગાન, શ્રવણ, કીર્તન તેમજ લીલાનું ચિંતન
સ્મરણથી ભક્તિ પ્રવૃદ્ધ થાય છે, તેવી જ રીતે આચાર્ય ચરણના નામ, સ્વરૂપ, ગુણ, લીલાનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ અને ચિંતન પુષ્ટિ ભક્તિને પ્રવૃદ્ધ કરે છે. એટલા માટે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહ્યું, યસ્ય દેવે પરા ભક્તિર યથા દેવે તથા ગુરૌ તસ્યૈ તે કથિતા યર્થા પ્રકાશંતે મહાત્મનઃ. આ શ્રુતિ વાક્ય છે. જેની પરમ ભક્તિ શ્રી પ્રભુમાં છે, જેવી પરમેશ્વરમાં છે, તેવી જ ભક્તિ ગુરુમાં હોવી જોઈએ, તો જ તે પુરુષના હૃદયમાં બધા જ રહસ્યમય અર્થ પ્રકાશિત થાય છે. આ શ્રુતિ વાક્ય છે. આથી જ પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ જેવી ભક્તિ શ્રી પ્રભુમાં હોય, તેવી જ ભક્તિ શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનદો ગુરુ શ્રી વલ્લભમાં હોવી જોઈએ. તો જ આ ભક્તિ માર્ગના ગૂઢ રહસ્ય આપણા હૃદયમાં પ્રકાશિત થશે, અન્યથા નહીં થાય. આથી સુરદાસજી પણ કહે છે, સાધનો ઓર નહીં આ કલી મેં જાસુ હોત નિવેરો. પુષ્ટિ ભક્તિની પ્રાપ્તિ, પુષ્ટિ ભક્ત બનવાની યોગ્યતા, આ માર્ગમાં સ્થિતિ અને આ ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવાનું સામર્થ્ય, પુષ્ટિમાં ભક્તિ માર્ગીય ફળ પ્રાપ્તિ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના ચરણ કમલમાં દ્રઢ ભક્તિ વગર ક્યારે પણ સંભવિત નથી. જેવી રીતે ભગવદ નામ ભક્તો માટે ચિંતામણી રૂપ છે, તેવી જ રીતે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં ચાલતા ભક્ત માટે ભગવત સેવા તેમજ કથારૂપ ભક્તિમાં આવતા પ્રતિબંધોનો વિનાશ કરી શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપાનંદ રૂપ પરમ ફલની પ્રાપ્તિ શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ઉચ્ચારણ, જપ તેમજ પાઠથી થાય છે. તેથી કૃષ્ણ રસની કામનાવાળા ભક્તો માટે શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ચિંતામણી રૂપ નામ એ સર્વ સિદ્ધિ પ્રદાન કરનારા છે. આચાર્ય ચરણ શ્રી ગોવર્ધન ધરણ ના બધા જ ગુણોથી વિભૂષિત એવા વલ્લભ પ્રભુ માટે કૃષ્ણદાસજી તો કહે છે, વ્રજપતિ વલ્લભ એક હી જાનો. અષ્ટસખાની વાણી છે. પ્રિયજનો, વ્રજપતિ વલ્લભ એક હી જાનો, ભેદ નહીં હે નમો નમઃ. શ્રી પરમાનંદાસજી પણ વધેર કહે છે, પરમાનંદ દાસ કો ઠાકુર જેહી વલ્લભ તેહી સુંદર શ્યામ. આવી જ રીતે વલ્લભના નામો ભક્તિદાયક છે અને ગુણોનું ગાન એ આનંદદાયક છે. સ્વયશો ગાન સંવૃષ્ટ હૃદયામ ભોજવિષ્ટર. જે ભક્તો હંમેશા શ્રી આચાર્ય ચરણોના યશનું ગાન કરી પ્રસન્ન થાય છે, તેવા ભક્તોના હૃદય કમલરૂપ આસન ઉપર શ્રી વલ્લભ બિરાજે છે. શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભના સેવક હોવાને નાતે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ થયો હોય અને વલ્લભ સ્વરૂપ જેને જાણ્યું નહીં, તેને શું જાણ્યું છે? એટલા માટે તો શાસ્ત્રો કહે છે, ષડંગાદિ વેદો મુખે શાસ્ત્ર વિદ્યા કવિત્વાદિ ગદ્યમ સુપદ્યમ કરોતિ ગુરો રંઘ્રિ પદ્મે મનશ્યેન્ન લગ્નમ તતક્કિમ 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 તતક્કિમ. બધું ઘણું શાસ્ત્ર મુખપાઠ કર્યું હોય, શાસ્ત્રોમાં પારંગત થયા હોય, પરંતુ ગુરુના ચરણ કમલોમાં જ્યાં સુધી આપણી દ્રઢ ભક્તિ થતી નથી, ત્યાં સુધી આપણે કશું જ મેળવ્યું નથી. માટે તો કહ્યું છે, કહા ભયો જો સકલ શાસ્ત્ર પડ્યો, નાહક ફાટ્યો પાન્યો, જીન શ્રી વલ્લભ રૂપન જાણ્યો. જેને વલ્લભના રૂપને જાણ્યો નથી, એ માણસે કશું જ મેળવ્યું નથી. એટલા માટે મહર્ષિ નારદ ભક્તિની વ્યાખ્યા કરતા કહે છે કે પ્રભુના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન થાય, પછી પ્રભુમાં સ્નેહ થાય
અને સ્નેહ જ્યારે સુદૃઢ બને, સર્વાધિક બને, ત્યારે ભક્તિ કહેવાય. આવી ભક્તિથી ભક્ત ભગવાનને પામે છે. જે વાત પ્રભુ માટે સાચી છે તે વાત શ્રી મહાપ્રભુજી માટે પણ સાચી છે. પ્રિયજનો, આજની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ એ છે, આજે મોટા ભાગના વૈષ્ણવોને મહાપ્રભુ માટે માન છે, આદર છે, પરંતુ ભક્તિ નથી. આ વાસ્તવિકતા છે. કારણ કે ભક્તિનું મુખ્ય લક્ષણ છે પ્રિયના સુખમાં તત્પર થવું, પ્રિયના સુખને સર્વોપરી ગણવું અને પ્રિયના સુખને માટે જાતને સમર્પી દેવી. આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. આ પુષ્ટિ જીવ હોવાથી આપણે પુષ્ટિ ભક્તિને વરેલા છે. છતાં પણ આપણે આપણા જીવનમાં સાચા સ્વરૂપથી પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગે ચાલતા નથી. તેનું કારણ એક જ છે, વલ્લભ સ્વરૂપમાં આપણી નિષ્ઠા પાકી થઈ નથી. આપણે મહાપ્રભુજી માટે આદર છે, માન છે, પણ ભક્તિ નથી. માટે કહ્યું, ગુરુ બળે વ્રજવાસી થાશું. માટે આપણે પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુ અને ગુરુ શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ગુણગાન ગાઈએ અને તેમના મહાત્મ્યને જાણીએ. એકવાર આજે કોઈ સત્સંગનું ફળ શું, ભાગવતની કથાનું ફળ શું? શ્રી વલ્લભના ગુણોનું શ્રવણ. એકવાર શ્રી ગોકુલનાથજી સત્સંગ કથા કરતા હતા. શ્રી દામોદરદાસ સંભલવાલાની વાર્તા પ્રસંગ ગોકુલનાથજી કહેતા હતા. ત્યારે એક વૈષ્ણવે પૂછ્યો, કૃપાનાથ, આજે કથા નહીં કરો? ત્યારે શ્રી ગોકુલનાથજીએ સ્વમુખે કહ્યું, આજે કથા નથી કરવાનો, આજે કથાનું ફળ કહેવાનું છે. એવી રીતે આપણે આ સત્સંગનું ફળ છે. આજ શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું ગુણગાન, સ્વરૂપનું ચિંતન એનું ફળ છે. પ્રિયજનો, એવા અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગદગુરુ, ભગવદ અવતાર, પુષ્ટિમાર્ગ પ્રવર્તક, શુદ્ધ બ્રહ્મવાદના પુરસ્કર્તા મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી ના મહાત્મ્યને, ગુણોને, તેમના સ્વરૂપને આપણે સમજવા માટે આજે પ્રયત્ન કરીશું. વસ્તુતઃ કૃષ્ણેવ હિ, શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત કરી આપના સ્વરૂપને શ્રી વલ્લભની કૃપાથી જ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એક વાત સમજી લો પ્રિયજનો, કે જેને શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ સમજાયું તેને શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ સમજાયું પણ હોય, ન સમજાયું પણ હોય, કશું કહેવાય નહીં. પરંતુ જેને શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ સમજાયું તેને શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ અવશ્ય સમજાય. અને શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ તો સ્પષ્ટ કહે છે, સબનતે શ્રી વલ્લભ નામ ભલો, યાહી મેં ગોકુલ, યાહી મેં વૃંદાવન, યાહી મેં વ્રજ મંડલો, શબનતે વલ્લભ નામ ભલો. શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે જેના મુખમાં એકવાર વલ્લભનું નામ આવે તો સમજી લો તેને શ્રી ગોકુલની પરિક્રમા કરી દીધી. શ્રી વલ્લભનું નામ લેતા લેતા જેને રોમાંચ થાય તો સમજી લો કે તેની ગિરિરાજ્યની પરિક્રમા પૂર્ણ થઈ. અને શ્રી વલ્લભનું નામ લેતા લેતા જેની આંખમાં અશ્રુ આવે તો સમજી લો કે તેની 84 કોષની પરિક્રમા પૂર્ણ થઈ ગઈ. આ શબ્દો હરિરાય મહાપ્રભુજીના છે અને હરિરાયજીના એક એક શબ્દ બહુ જ અમૂલ્ય હોય છે. પરમ ભગવદીય ગોપાલદાસે વલ્લભાખ્યાનમાં ગાયું, શ્રી લક્ષ્મણ સુત શ્રી વલ્લભ રાયજી, સ્મરણ કરતા દુષ્કૃત જાયજી, કલિજન તરવા નહીં અવર ઉપાયજી, યજ્ઞ પુરુષ હરિના શ્રુતિ ગુણ ગાયજી.
શ્રી ગોપાલદાસજી વલ્લભાખ્યાનના માં શ્રી વલ્લભનું વર્ણન કરતા કહે છે, શ્રી વલ્લભ કોણ છે? શ્રી લક્ષ્મણ સૂત છે. શ્રી શબ્દ એ મંગલવાચક છે અને લક્ષ્મણ ભટ્ટજી એ વસુદેવજીનું પ્રાગટ્ય છે. સારસ્વત કલ્પમાં મથુરામાં કારાગૃહમાં પ્રગટ થયેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બાલ સ્વરૂપે રમાડવાના અને સ્તનપાન કરાવવાના વસુદેવ અને દેવકીજીના અધૂરા કોડ પૂરા કરવા માટે પ્રભુએ વસુદેવજીને લક્ષ્મણ ભટ્ટજી રૂપે અને દેવકીજીને ઇલ્લમાગારુજી રૂપે ફરીથી ભૂતલ ઉપર જન્મ આપ્યો. તેમના મનોરથ પૂર્ણ કરવા તેમને ત્યાં શ્રી વલ્લભ રૂપે શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ સ્વયં પ્રગટ થયા છે. અને મૂળ પુરુષમાં દ્વારકેશ મહારાજ તો લખે છે, આ બધી અનુભવ સિદ્ધ વાણી છે પ્રિયજનો. મૂળ પુરુષમાં લખ્યો છે, દ્વારકેશ મહારાજજીએ શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા લખે છે, શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટ અનુભવ ટેવ શુદ્ધ સત્વ જ્યો શ્રી વસુદેવ. આમ શુદ્ધ સત્વ સ્વરૂપ શ્રી વસુદેવજી જ લક્ષ્મણ ભટ્ટજી રૂપે પ્રગટ થયા છે અને આ સત્વગુણમાંથી જ મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. એ સૂચવવા માટે શ્રી લક્ષ્મણ સુત શ્રી વલ્લભ રાયજી એમ કહીને પરમ ભગવદીય ગોપાલદાસે મહાપ્રભુજીનો પરિચય આપ્યો છે. શ્રી વલ્લભરાયજી શબ્દમાં શ્રી શબ્દ એ શ્રી સ્વામિનીજીનો સૂચક છે. વલ્લભ એટલે વાલા. શ્રી સ્વામિનીજીએ પણ વાલા એવા હે પ્રભુ તમે કોણ છો? વલ્લભ રાયજી એટલે રાજાના પણ રાજા છો. આપની આણ દશે દિશામાં ફેલાયેલી છે. આપ શક્તિમાન સર્વશક્તિમાન છો. આપ ભક્ત વત્સલ છો, દીન વત્સલ છો, દયા સાગર છો. અને પછી યજ્ઞ પુરુષ હરિના શ્રુતિ ગુણ ગાયજી. ગોપાલદાસજી લખે છે કે આ પંક્તિમાં યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટજીને યજ્ઞ વેદીમાંથી પ્રગટ થઈને પ્રભુએ કરેલી આજ્ઞાનું નિરૂપણ છે. જે પ્રભુએ યજ્ઞનારાયણજીને આજ્ઞા કરી, ગઈ એકાદશી આપણે એનું બીજ જોયું હતું કે તમારા વંશમાં 100 યજ્ઞ પૂરા થશે ત્યારે હું પ્રગટ થઈશ. તે જ પ્રભુ શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજી ને ત્યાં ચંપારણ્યમાં અગ્નિકુંડમાંથી શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વરૂપે પ્રગટ થયા માટે ગોપાલદાસજી તેમને યજ્ઞ પુરુષ કહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી દૈવી જીવોના જન્મ મરણના ભયંકર દુઃખને હરનારા છે માટે તેમને હરિ કહ્યું છે. અને હરિ એટલે હરતિ પાપમ હરતિ દુઃખમ, એને હરિ કહેવાય. વેદની ઋચાઓ પણ આ સ્વરૂપના ભૂતલ ઉપર પ્રાગટ્ય પહેલા તેમના ગુણગાન ગાય છે. આવા અલૌકિક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી વલ્લભ પ્રભુના આપણે અહર્નિશ ગુણગાન ગાવા જોઈએ, તેમનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, સ્વરૂપ ધ્યાન કરવું જોઈએ. તે જ દૈવી જીવોને શ્રેષ્ઠ ફળ આપનારું છે. કારણ શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનો જગતમાં પાર કોઈ પામી શકે તેમ નથી. અને તેટલા માટે કહ્યું, ગાય શ્રુતિ ગુણ રૂપ અહર્નિશ ધ્યાન વિચાર, આનંદ રૂપ અનુપમ સુંદર પામે નહીં કોઈ પાર. અને શ્રી આપશ્રીના સ્વરૂપને સમજાવવા માટે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શ્રી ગુસાઈજી સ્વરૂપે પૃથ્વી ઉપર ભૂતલ ઉપર પ્રગટ થવું પડ્યું. માટે કહ્યું છે કે પ્રાગટ્ય વિઠ્ઠલ તણું ન થયેલ હોત તો કોણ વલ્લભ તણું નિજ રૂપ જોત. શ્રી ગુસાઈજીનું પ્રાગટ્ય ભૂતલ ઉપર ન થયું હોય તો વલ્લભના સ્વરૂપને આપણને કોણ સમજાવતું. શ્રી મહાપ્રભુજી નવે રસથી પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. તેમના મુખારવિંદની કાંતિ કરોડો કામદેવોને લજાવે તેવી છે.
આવા અલૌકિક સુંદર આનંદ પરમાનંદ સ્વરૂપના દર્શન જેઓને થયા તેઓ આપશ્રીના શરણે આવ્યા છે. તે પછી અન્ય માર્ગીય જીવો પણ હોય. તેથી સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજી શ્રી વલ્લભનું નામ આપતા લખે છે કે ઉપાસનાદિ માર્ગાથી મુગ્ધ મોહ નિવારક. નરહરિ સંન્યાસી જેવા અન્ય ઉપાસના માર્ગી પણ આપશ્રીના અનન્ય સેવક થયા, આપના સ્વરૂપથી ખેંચાયા. આવા શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપનું ગુણગાન વેદની શ્રુતિઓ રાત દિવસ ગાયા કરે છે. આ જ શ્રુતિઓ પ્રભુનું વરદાન પામી સારસ્વત કલ્પમાં શ્રુતિરૂપા ગોપ ભાર્યા સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા. અને તેથી ફરીથી શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થતા 84,252 વૈષ્ણવ સ્વરૂપે આપ પ્રગટ થયા છો. આવા પ્રભુ ભૂતલ ઉપર પ્રગટ થયા તે પહેલા જ મૂળ લીલામાં કયા સ્વરૂપે વિરાજતા હતા તેનું વર્ણન પણ ગોપાલદાસજીએ કર્યું છે. પ્રાણપતિ પ્રાગટ્ય કારણ કંઈક કહું મતિ મંદ, હર શુર વિધાતા નવલહે સાક્ષાત બ્રહ્માનંદ. ગુજરાતી ભાષાનું અદ્ભુત નવાખ્યાન વલ્લભાખ્યાન શ્રી ગોપાલદાસજીના મુખથી શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી પ્રગટ થયું છે. શ્રી વૃંદાવન ચંદ મુખ રુચિ અગ્નિતે અવતાર, દ્વિજ તિલક ત્રિભુવન નામ નિરૂપમ રૂપ અંગીકાર. સાક્ષાત શ્રી વૃંદાવન ચંદ્ર શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના મુખારવિંદ સ્વરૂપ, અલૌકિક અગ્નિ સ્વરૂપ એવા શ્રી મહાપ્રભુજીએ પૃથ્વી ઉપર ઉત્તમ બ્રાહ્મણ કુળમાં પ્રાગટ્ય ધારણ કર્યું છે. આ મહાપ્રભુજીનું સન મનુષ્યાકૃતિ રૂપ છે. શ્રી વલ્લભના અલૌકિક ચરિત્રનું અને એના પ્રાગટ્યનું હેતુનું વર્ણન હું કેવી રીતે કરી શકું? એટલા માટે વલ્લભાખ્યાનમાં કહ્યું છે, તે પ્રગટ્યાનું કારણ કહીએ જો સુરતા મન આણો, કરો કૃપા હું કરો વિનંતી પોતાનો કરી જાણો. ગોપાલદાસજી લખે છે કે અલૌકિક ચરિત્રનું વર્ણન કરવાનું મારું સામર્થ્ય નથી, પરંતુ બે હેતુથી આ ગુણગાન ગાવા માટે હું તત્પર થયો છું. એક તો મારી વાણી આ ગુણગાન દ્વારા પવિત્ર થાય, અને બીજો શ્રી વલ્લભ મારા પ્રાણપતિ છે, તેમનો હું દાસ છું. તેઓ મારા સ્વામી છે, અને સ્વામીના યશોગાન કરવાનું સૌભાગ્ય કયો દાસ જતું કરે. માટે હું મારા સ્વામીના યશોગાન ગાવા માટે તત્પર થયો છું. શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યનું કારણ તેમના આનંદ સ્વરૂપ દ્વારા દૈવી જીવોને આનંદનું દાન કરવા માટે છે. જેમ સમુદ્રમાં અનેક નદીઓનો પ્રવાહ સમાઈ જાય ત્યારે તે નદીઓ અલગ સ્વરૂપે દેખાતી નથી, હજારો દુષ્કાળ પડવા છતાં સમુદ્રનું જળ ઘટતું નથી, તેમ શ્રી મહાપ્રભુજી પણ હજારો દૈવી જીવોને આપના પરમાનંદ સ્વરૂપનું દાન કરે છે, છતાં પણ આપના આનંદમાં જરા પણ ઓટ આવતી નથી, કારણ કે શ્રી વલ્લભ આનંદ સ્વરૂપ છે. કલિયુગમાં પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવજનો માટે શ્રી વલ્લભના ચરણ કમલના આશ્રય સિવાય બીજું કોઈ સાધન નથી. શ્રી પ્રભુચરણ સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃતમમાં આચાર્ય ચરણના સ્વરૂપને વર્ણવતા આજ્ઞા કરે છે. યદંઘ્રી નખમંડલ પ્રસુત વારી પીયુષયુગ, વરાંગ હૃદયૈકલી સ્ત્રોણિમિવેહતોચ્છિકૃત, વ્રજાધિપતિરિન્દિરા પ્રભૃતિ મૃગ્યપાદાંબુજ, ક્ષણેન પરિતોષિત તદનુગત્વમેવાસ્તુ મે. શ્રી ગુસાઈજી શું કહે છે? જેમના ચરણોના નખ કમલમાંથી નીકળવા વાળા ચરણામૃતથી જેમના મસ્તક અને હૃદય પરિપ્લાવિત થયા છે, એવા લોકોનો આ કલિકાલને એવા લોકો તો આ કલિકાલને તુચ્છ ગણીને ચાલે છે, કારણ કે લક્ષ્મી આદિ પણ
જેમના ચરણ કમલોની શોધમાં રહે છે એવા વ્રજાધિપતિને જેમને ક્ષણભરમાં પ્રસન્ન કરી રાખ્યા છે એવા આચાર્ય ચરણનો હું સદાય અનુગામી બનતો રહું. અને આ શ્લોકની ટીકામાં શ્રી હરિરાય ચરણ તો ખૂબ સુંદર આજ્ઞા કરે છે. શ્રી આચાર્ય ચરણના નખ ચંદ્રમાના પ્રકાશથી જીવના મનમાં જે વિવિધ પ્રકારના જ્ઞાનરૂપ અંધકાર છે એ અંધકારને દૂર કરવાવાળા શ્રી વલ્લભના નખ ચરણ છે, નખ ચંદ્ર છે. લૌકિક ચંદ્રમા છે તો રાત્રિના પ્રકાશ કરે છે અને પૂર્ણિમાની રાત્રે પૂર્ણ થાય છે અને પછી એમાં વધઘટ થયા કરે છે. શ્રી આચાર્ય ચરણના નખ ચંદ્ર કેવા છે? જેમનો પ્રકાશ સદાય એક રસ છે. શ્રી આચાર્ય ચરણના નખ ચંદ્ર ઉપર કોટી કોટી ચંદ્રમાં વારી દઈએ. જેમના નખ ચંદ્રના પ્રકાશથી સેવકોના હૃદયમાં પ્રકાશ ફેલાય છે. એ પ્રકાશ કે જે સદાય એક રસ છે, કેમ કે અલૌકિક અમૃત રૂપ છે અને અમૃતને જે સેવકો પોતાના હૃદયમાં રાખે છે તેમનું હૃદય નિર્વિકાર થાય છે અને સંસારના સુખ દુઃખને તુચ્છ કરીને એ જાણે છે અને નિર્વિકાર થાય છે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આજ્ઞા કરી છે કે અર્જુન, જ્યાં સુધી જીવ મારા ચરણ કમલના સુખને જાણતો નથી ત્યાં સુધી તે સંસાર સુખ કે ખરેખર દુઃખરૂપ છે તેને સુખ માનીને તેનો ભોગ કરે છે. પણ જ્યારે મારા ચરણારવિંદનું મહાત્મ્યના હૃદયમાં આવે છે ત્યારે સંસાર સુખને એ તુચ્છ માની ત્યજી દે છે. એટલા માટે આચાર્ય ચરણની શરણમાં દ્રઢતાપૂર્વક પ્રભુના ચરણ કમલનું જે સેવન કરે છે તેના હૃદયમાં આચાર્ય ચરણ તેની લીલાનો અનુભવ કરાવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યનું મૂળ હેતુ દૈવી જીવોને તેમની મૂળ લીલામાં ફરી પ્રાપ્તિ કરાવવાનો છે. તે માટે આપ ઉત્તમ બ્રાહ્મણ કુળમાં પ્રગટ થયા છો. સાક્ષાત અગ્નિકુંડમાંથી આપનું પ્રાગટ્ય થયું છે, કારણ કે આપ અગ્નિ સ્વરૂપ છે. આપની દ્રષ્ટિ માત્રથી શરણે આવેલા જીવોના બધા જ પાપ બળીને નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલા માટે આપ અગ્નિ સ્વરૂપ છે. મુખાદ અગ્નિ અજાયત. પોતે સરસ્વતીના પતિ છે. શ્રી કૃષ્ણનો વદન અવતાર છે. આપશ્રીના મુખારવિંદમાંથી પ્રગટેલ અષ્ટાક્ષર મંત્ર, મહામંત્ર એ અમૃતરૂપ છે અને તેની પ્રાપ્તિથી જીવના જન્મ મરણના સર્વ દુઃખો નાશ પામે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી ત્રિભુવનના નાથ છે. આપ શ્રી ગોલોકમાંથી ભૂતલ ઉપર પધાર્યા છે અને ભૂતલ પર બ્રહ્મવાદનું સ્થાપન કરી માયાવાદને હટાવીને પૃથ્વીનો ભાર ઘટાડ્યો છે. એમના મંગલ મહોત્સવ શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય સમયે ચંપારણ્યમાં જ્યારે આપનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે ગોપાલદાસજી ગાય છે કે આ પ્રાગટ્ય મહોત્સવ કોણે મનાયો? દેવલોક દુંદુભી વાગિયા, આનંદ કરે રે નિશંક, અસુર તિમિર ઉચ્છેદવા, ભુવી વલ્લભ દેવ મયંક. અને આવું જ વર્ણન હરજીવનદાસજી જેવા ભગવદીએ કર્યું છે સુંદર પદમાં. આજે પણ આપણે હવેલીમાં નંદ મહોત્સવના દર્શનથી આપણે વંચિત છીએ. આ કરાલ કાળમાં, વિપરીત કાળમાં પણ આપણે માનસિક રીતે શ્રી વલ્લભના પ્રાગટ્યને આ ભગવદીઓની વાણીથી માણીએ. ભયો જગતી પર જય જયકાર, અધમ ઉદ્ધારણ કરુણા સાગર, પ્રગટે અગ્નિ અવતાર. ગૃહ ગૃહ તે સુંદરી સબ આઈ, મોતિન ભરી ભરી થાર. નિરખી કમલ મુખ પ્રાણનાથ કો, તન મન ધન બલિહાર. કરત વેદ ધ્વનિ શકલ મહામુનિ, સુંદર વૃષ્ટિ રસાલ. વિવિધ દાન પ્રેમ સો દીને, શ્રી લક્ષ્મણ પરમ ઉદાર. નંદસ્ત્વાત્મજો ઉત્પન્ને જાતાલ્લાદો મહામના. જે નંદ મહોત્સવમાં વર્ણન કર્યું છે ઠાકોરજીના પ્રાગટ્યનું, એવું જ વર્ણન હરજીવનદાસ
ભગવદીએ પણ કર્યું છે. હર જીવન પ્રભુ યજ્ઞ પુરુષ શ્રી લક્ષ્મણ સુત અવતાર ભયો જગતી પર જય જયકાર. અને શ્રીવલ્લભની બીજી દ્રષ્ટિએ પણ સ્વરૂપ ભાવના ચિંતનીય છે. શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી કૃષ્ણ, શ્રીનાથજી રસોવૈ સહજ અર્થાત રસરૂપ છે. રસોમાં શૃંગાર રસ શ્રેષ્ઠ છે. તેથી શ્રી ઠાકોરજી દિવ્ય શૃંગાર રસનું સ્વરૂપ છે. શૃંગાર રસના બે દલ, સંયોગ અને વિપ્રયોગ, બંને દલના પૂર્ણ અનુભવથી શૃંગાર રસ તેના પૂર્ણ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય. આથી શૃંગાર રસાત્મક ઠાકોરજીએ નિત્ય લીલામાં, વિપ્રયોગ શૃંગાર રસાત્મક શ્રી સ્વામિનીજી અને સંયોગ રસાત્મક શ્રી ચંદ્રાવલીજી રૂપે પ્રગટ થઈ પૂર્ણ રસલીલા પ્રગટ કરી. આ થોડું માર્ગીય રહસ્ય પ્રિયજનો સમજો. પુષ્ટિજીવોના ઉદ્ધાર માટે ફરીથી આ નિત્ય લીલા પૃથ્વી પર પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા થતાં શ્રી ઠાકોરજી શ્રીનાથજી સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. હવે ઠાકોરજીની બંને સ્વામિનીજી એક વિયોગ રસથી પરિપ્લુત અને શૃંગાર રસથી પરિપ્લુત સ્વામિનીજી એટલે રાધિકાજી શ્રી મહાપ્રભુજી રૂપે પ્રગટ થયા. અને ચંદ્રાવલીજી શ્રી ગુસાઈજી રૂપે પ્રગટ થયા. આથી શ્રી મહાપ્રભુજી વિપ્રયોગ તાપાગ્નિ સ્વરૂપ છે, જ્યારે શ્રી ગુસાઈજી સંયોગ રસાત્મક સ્વરૂપ છે. શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નિત્ય લીલામાં પ્રાગટ્ય આજના દિવસે આપણે સમજી લઈએ. આ તો મહાપ્રભુજીનું સન મનુષ્યાકૃતિનું પ્રાગટ્ય ભૂતલ પર થયું, પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ગોલોક ધામમાં પણ એક વિશિષ્ટ રૂપે થયું છે. નિત્ય લીલામાં શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજીને એકબીજા માટે ઉત્કટ પ્રેમ, એકબીજા વિના એક ક્ષણ પણ રહી ન શકે. શ્રી યુગલ સ્વરૂપની સંયોગાત્મક અને વિપ્રયોગાત્મક રસભર લીલાઓ સદૈવ થયા કરે. લીલા રમણ કરતા કરતા રીસામણા થાય, મનામણા થાય, રોજ થાય. એક દિવસ હંમેશ કરતા અનોખી લીલા થઈ. ઉનાળાની ઋતુ હતી, બપોરનો સમય હતો. શ્રી યમુના કિનારે સુંદર ઉપવન હતું. તેમાં વૃક્ષ વેલીથી ની નિકુંજ હતી અને સુગંધી પુષ્પોની બહારથી આખું વાતાવરણ મદમસ્ત બન્યું હતું. શીતળતા અને સુવાસિતતાનો અનુભવ કરનારું આ સુંદર વાતાવરણ અને તેમાં શ્યામ સુંદર લાલ આ નિકુંજમાં પુષ્પશૈયા પર બિરાજમાન હતા. મેઘ શ્યામ શ્રી અંગ ઉપર સફેદ ધોતી ઉપરણો અને મોતીના શૃંગાર ધર્યા હતા. શ્રી મસ્તકે સફેદ પાગમાં સફેદ મોર પીચ્છ ડોલતું હતું અને શ્યામ સુંદર લાલ પ્રિયાજીની રાહ જોતા હતા. વીણા વાદનમાં તલ્લીન હતા. સારંગના કોમળ શીતળ સૂરો નિકુંજમાં લહેરાતા હતા. વીણા વાદન કરતા કરતા ખભે ધારણ કરેલો ઉપરણો સરકી ગયો અને વિશાળ હૃદય પ્રદેશ નિરાવરણ થયો. આખો એમનો વક્ષસ્થળ નિરાવરણ થયું. તેજસ્વી હૃદય પ્રદેશ અરીસાની જેમ ચમકતો હતો. શ્રી ઠાકોરજીનું વર્ણન ગોલોકધામનું છે. વીણા વાદન થતું હતું અને નેત્રો બિડાયેલા હતા. મનમાં શ્યામ સુંદરલાલ પ્રિયાના મિલનની આકાંક્ષા સેવતા હતા. થોડા સમય પછી રાધિકાજી પધાર્યા. દ્વાર પર પુષ્પશૈયા પર બિરાજેલા પ્રાણનાથને તો જોયા, મિલનની ઉત્કંઠા થઈ, પણ દ્રષ્ટિ શ્યામ સુંદરના હૃદય પ્રદેશ તરફ ગઈ અને પ્રિયાજી ચમક્યા. પ્રભુની ગોદમાં કોઈ અન્ય સ્વામીની જ બિરાજેલા છે.
વાસ્તવમાં એ સત્ય નહોતું, પ્રિયાજીનું જ પ્રતિબિંબ, સ્વામિનીજીનું પ્રતિબિંબ અરીસા જેવા પ્રભુના હૃદય પ્રદેશ પર ઝીલાયું હતું. પરંતુ સ્વામિનીજીને ભ્રમ થયો. પ્રભુની સાથે અન્ય સ્વામિનીજીના વિચારે જ પ્રિયાજી છંછેડાયા. ગુસ્સો બહાર પ્રગટ ન થયો. મુખ ફેરવી લીધો અને નિકુંજની બહાર પધાર્યા. અત્યંત ક્લેશાત્મક સ્થિતિમાં એ જ ઉપવનની બીજી નિકુંજમાં જઈને બિરાજ્યા છે. કોમળ મુખ મ્લાન થઈ ગયો. શ્વાસમાં ગરમ નિશ્વાસ નીકળતા હતા અને વ્યથાની વેદના અસહ્ય બની. એવામાં લલિતાજી ત્યાં પધાર્યા. શ્રી રાધિકાજીના અતિ અંતરંગ સખી તેમની આગળ દિલ ખોલીને સઘળી હરિકથા, સઘળી હકીકત કહી. તે સાંભળીને લલિતાજી શ્રી ઠાકોરજીની નિકુંજમાં પધાર્યા. શ્રી ઠાકોરજી પણ સ્વામિનીજીના વિરહથી પીડિત હતા અને આપશ્રીએ લલિતાજીને પૂછ્યો, પ્રિયાજી ક્યાં બિરાજે છે? અહીં કેમ પધાર્યા નથી? જવાબમાં શ્રી લલિતાજીએ સઘળી હકીકત કહી. શ્રી ઠાકોરજીને ત્યારે નવાઈ લાગી. શ્રી ઠાકોરજીએ કહ્યું, લલિતા, હું તો વીણા વાદનમાં તલ્લીન હતો, નેત્રો બંધ હતા. તેથી પ્રિયાજી અહીં ક્યારે પધાર્યા એની મને ખબર નથી, અને અહીં તો બીજા કોઈ સ્વામિનીજી નથી. પ્રિયાજીને એવો ભ્રમ થયો કેવી રીતે? શ્રી લલિતાજી વિચારમાં પડી ગયા. છતાં તેઓ ચતુર શિરોમણી હતા, તેથી શ્રી ઠાકોરજીના હૃદય પ્રદેશ તરફ નજર કરી. ત્યાં તેમને પોતાનું પ્રતિબિંબ જોયું. તેઓ સમજી ગયા કે રાધિકાજીએ દૂરથી પોતાનું પ્રતિબિંબ જોયું હતું અને એ પ્રતિબિંબને ઝીણવટથી ન જોવાને લીધે બીજા સ્વામિનીજી માની બેઠા. આથી ગુસ્સે થઈને રિસાઈ ગયા છે. આ પ્રસંગમાં ઠાકોરજીનો કોઈ વાંક નથી. આમ આપે શ્રી ઠાકોરજીને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે તેઓ પ્રિયાજીને સાચી હકીકત કહી ગેરસમજ દૂર કરી અને અહીં લઈ પધરાવી લાવશે. શ્રી લલિતાજી રાધિકાજી પાસે આવ્યા, નિકુંજમાં પધાર્યા, સઘળી હકીકત કહી. પણ રાધિકાજીએ વાત સાંભળવા તૈયાર જ નહોતા. ખૂબ જ વિરહતાપ કરી રહ્યા હતા. શ્રી લલિતાજી પાસે બીજો કોઈ ઉપાય સૂઝ્યો નહીં. નિરાશ થઈ શ્રી ઠાકોરજી પાસે આવ્યા. શ્રી ઠાકોરજીનો પણ વિરહતાપ વધી ગયો હતો અને આ સમાચાર સાંભળી સકલ લીલા પરિકર ત્યાં આવી પહોંચ્યો. સૌ નિરાશ થયા. કોઈ ઉપાય નહોતો. બંને સ્વરૂપોનો તાપ ક્લેશ સર્વોચ્ચ અવસ્થાએ પહોંચ્યો હતો. એક ગેરસમજ થઈ હતી. હવે આ વલ્લભના પ્રાગટ્યની કથા, હવે પ્રિયજનો, આ માધુર્યપૂર્ણ કથા છે અને સાંભળજો. શ્રી ઠાકોરજીના હૃદયમાં બિરાજતું શ્રી સ્વામિનીજીનું સ્ત્રી ગૂઢ ભાવાત્મક સ્વરૂપ બહાર પ્રગટ થયું. કારણ કે ઠાકોરજીના હૃદયમાં તો પ્રિયાજી બિરાજે છે. એટલા માટે હૃદયમાં રહેલો સ્ત્રી ગૂઢ ભાવાત્મક સ્વરૂપ બહાર પ્રગટ થયો. તેવી જ રીતે સ્વામિનીજીના હૃદયમાં બિરાજતો પુમરૂપ ગૂઢ સ્વરૂપ બહાર પ્રગટ્યો. આ બંને સ્વરૂપેનો ને તો માન હતો જ નહીં. આથી બંને ભાવાત્મક સ્વરૂપોનું ભાવાત્મક મિલન થયું. આ બે સ્વરૂપ એક થયા. પરિણામે અલૌકિક એક ત્રીજો સ્વરૂપ પ્રગટ થયો અને એ સ્વરૂપ બહારથી પુંભાવ રૂપ હતું અને અંતરમાં સ્ત્રી ભાવ વાળું હતું. પુમરૂપ પુરુષાકાર હોવા છતાં આપણે અંગે અંગમાં સ્ત્રી ભાવની કોમળતા અને રશ્મયતા છલકાતી હતી અને આપણા રોમ રોમમાં શ્રી કૃષ્ણ રૂપ ઝળકતું હતું. આપના હૃદયમાં યુગલ સ્વરૂપનું ભાવાત્મક રૂપે બિરાજતા હતા. બહારથી આનંદ રૂપ શ્રી ઠાકોરજી અને અંદરથી પરમાનંદ રૂપ શ્રી સ્વામિનીજી.
આપ પણ શ્રી કૃષ્ણની જેમ મેઘવર્ણ, વાકડિયા કેશ, વિશાળ ભાલ, તીવ્ર નાસિકા, કમળપત્ર જેવા નેત્રો અને કમળ જેવા મુખથી શોભાયમાન હતા. અને એમના દર્શન કરી સમસ્ત લીલા પરિકર અતિ પ્રસન્ન થયો, સૌને અતિ પ્રિય લાગ્યા. તેથી સૌએ આપનું નામ પાડ્યું શ્રી વલ્લભ. સૌએ શ્રી વલ્લભ નામનો જય ઘોષ કર્યો. બોલીએ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પછી શ્રી ચંદ્રાવલીજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી લલિતાજીએ તેમને વિનંતી કરી, હે વલ્લભ, અમે આપના છીએ. શ્રી વલ્લભ તવાસ્મી, અમે આપના શરણે છે. શ્રી વલ્લભ શરણમ મમ, આપ સૌના પ્રિયતમ અને પ્રિયાજી ઘણા સમયથી માનમાં બિરાજ્યા છે. ઉભય સ્વરૂપનો માન છોડાવી મિલાપ કરાવવા માટે આપ સમર્થ છો, માટે આપ તેમનું માન છોડાવો. અને શ્રી વલ્લભ લીલા પરિકરને સાથે લઈ પ્રથમ શ્રી ઠાકોરજીની કુંજમાં પધાર્યા. શ્રી વલ્લભ પધારતા જ ઠાકોરજી પ્રસન્ન થયા. શ્રી વલ્લભે બે હાથ જોડી મસ્તક નમાવી વંદન કરતા વિનંતી કરી, કૃષ્ણ તવાસ્મી. લીલા પરિકરે પણ આ પંચાક્ષર મંત્ર 3 વાર ઉચ્ચાર્યો. શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી વલ્લભને પોતાના આશ્લેષમાં લીધા અને ગોલોક ધામમાં શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી વલ્લભનું આ પ્રથમ મિલન હતું. શ્રી વલ્લભની વિનંતીથી શ્રી ઠાકોરજી શ્રી વલ્લભ સાથે શ્રી રાધિકાજીની નિકુંજમાં પધાર્યા. બંને સ્વરૂપોના સુખદ દર્શનથી શ્રી રાધિકાજીનું માન છૂટી ગયું. પ્રસન્ન થયા, સામે પધાર્યા. યુગલ સ્વરૂપનું પુનઃ મિલન થયો. શ્રી વલ્લભે શ્રી યુગલ સ્વરૂપને એક સિંહાસન પર સાથે બિરાજમાન કર્યા અને બંને સ્વરૂપને હાથ જોડી મસ્તક નમાવી વંદન કરતા વિનંતી કરી, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. અર્થાત શ્રી એટલે સ્વામિનીજી સહિત શ્રી કૃષ્ણ મારું શરણ છે. અષ્ટાક્ષર મંત્રનો 3 વાર જય ઘોષ સકલ લીલા પરિકરે કર્યો. શ્રી યુગલ સ્વરૂપે પોતાના જ તૃતીય સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભને પોતાની સાથે સિંહાસન પર પધરાવ્યા અને નિત્ય લીલા ધામમાં શ્રી વલ્લભના પ્રાગટ્યનો મહોત્સવ, મંગલ મહોત્સવ ઉજવાયો. શ્રુતિરૂપા સ્વામિનીજી શ્રી ચંદ્રાવલીજીએ ગુસાઈજી રૂપે શ્રુતિગાન કર્યો. સૌંદર્યમ નિજ રદગતમ પ્રકટિતમ સ્ત્રી ગૂઢ ભાવાત્મકમ પુમરૂપંચ પુનસ્તદ્રંતર્ગતમ પ્રાવિવિશત સ્વપ્રિયે સંશ્લિષ્ટાવુભયોર્બભૌ રસમય કૃષ્ણો હિ યત્સાક્ષિકમ રૂપમ તત્રિતયાત્મકમ પરમભિ ધ્યેયમ સદા વલ્લભમ. આ વલ્લભ શ્રી ગોલોક ધામમાં ચંદ્રાવલીજીએ ગુસાઈજી રૂપે શ્રી વલ્લભના તૃતીય સ્વરૂપને આપણી સામે વર્ણવ્યું છે. શ્રી યુગલ સ્વરૂપે પ્રગટ કરેલું આ તૃતીય સ્વરૂપ તે શ્રી વલ્લભ, તેઓ લીલા રસનો અનુભવ કરનાર સાક્ષી હોવાથી તેમનું સ્વરૂપ સાક્ષી રૂપ કહેવાયું. અને ગુસાઈજીએ વર્ણન કર્યું છે. અને આ સ્વરૂપ સાક્ષાત પુરુષોત્તમ રૂપ છે. ગીતાજીમાં કહ્યું, યો મામે વમ સંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ સ સર્વવિદ ભજતિ મામ સર્વભાવેન ભારત. આમ શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપ સાક્ષાત પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ છે. એ વાત પણ સિદ્ધ થાય છે. આથી ભગવદીઓએ અનુભવ ગાયો, જોઈ જોઈ વલ્લભ સોઈ શ્યામ. જે વલ્લભ છે તે જ શ્યામ છે. શ્રી ગુસાઈજી મહારાજ તો સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ છે. નિત્ય લીલામાં ગોપીજનોના સ્વામિનીજી છે. વેદની શ્રુતિઓનું સ્વરૂપ છે. વેદની શ્રુતિઓથી ઉત્તમ પ્રભુ યશ કોણ ગાઈ શકે? આથી શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીનો દિવ્ય અનુભવ અંતઃકરણમાં થયો. તે આપે 4 સ્તોત્રોમાં ગાયો છે. એક તો સૌંદર્ય પદ્ય
જેનું વર્ણન આપણે હમણાં સાંભળ્યું. બીજું સર્વોત્તમ સ્તોત્ર, 35 શ્લોકો છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના 108 નામ છે. અલૌકિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે, આચાર્ય સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. ત્રીજું છે સપ્તશ્લોકી મહાપ્રભુજીના દિવ્ય ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે. અને ચોથું છે શ્રી વલ્લભાષ્ટકમ, અલૌકિક રૂપ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ 4 સ્તોત્રના કુલ 51 શ્લોકો છે. સૌંદર્ય પદ્ય 1 35 શ્લોક સર્વોત્તમજીના, સપ્તશ્લોકી અને વલ્લભાષ્ટકના થઈને 51 શ્લોકો છે. એનો અર્થ એ થયો કે 5 મહાભૂત અને એક ધર્મી સ્વરૂપ ભગવાન પોતે આમાં બિરાજમાન છે. આખું બ્રહ્માંડ પ્રભુના વશમાં છે, ત્યારે પ્રભુ એ વલ્લભના વશમાં છે, માટે મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્ય કહેવાય. શ્રી વલ્લભનું મૂળ સ્વરૂપ કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે એમ જણાવવા માટે શ્રી ગુસાઈજી મહારાજે આજ્ઞા કરી કે સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમા મૃતરસ ભરેણાતિ ભરિતા. શ્રી વલ્લભ કૃષ્ણ પ્રેમામૃત રૂપી દિવ્ય આનંદ રસથી પરિપૂર્ણ સ્વરૂપે ઝલકી રહ્યા છે. શ્રી સર્વોત્તમના 108 નામોના પ્રારંભમાં શ્રી ગુસાઈજીએ 2 નામ આપ્યા, આનંદ અને પરમાનંદ. અને તેનું કારણ ત્રીજા નામમાં આપ્યું શ્રી કૃષ્ણાશ્યમ. શ્રી આચાર્ય ચરણ શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદ સ્વરૂપે બિરાજે છે. જેમ વ્યક્તિથી તેનું મુખ અલગ ન હોય, તેમ શ્રી કૃષ્ણથી વલ્લભ અલગ નથી. આથી શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે, વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ છે. એહી તેહી તેહી એહી કછો ન સંદેહ. અને કૃષ્ણ ચરિત્ર અને વલ્લભના ચરિત્રના ઘણા પાસા એવા છે કે જેનું સામ્ય આજે પણ જોવા મળે છે. એમના ચરિત્રોમાં કેટલો સામ્ય છે. શ્રી વલ્લભ મહાપ્રભુ જેને યે યથામામ પ્રપદ્યંતે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. ગીતામાં ભગવાને આજ્ઞા કરી, જે મને જે સ્વરૂપે ભજે છે તેને તે સ્વરૂપે હું દર્શન આપું છું. મહાપ્રભુજીએ પદ્મા રાવલને રણછોડજી રૂપે દર્શન આપ્યા. બંને ભાઈઓ નરહરિ જોશી અને મનોહર જોશી, બંને ભાઈઓને શ્રી મહાપ્રભુજીએ જગન્નાથજી રૂપે દર્શન કરાવ્યા. યે યથામામ પ્રપદ્યંતે તાંસ તથૈવ ભજામ્ય. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના સેવકોને ઘણા અનુભવો કરાવ્યા છે. અને એ અનુભવો કરાવી અને મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધ કર્યું કે પોતે એ ભગવદ અવતાર છે, શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે. એક વખત શ્રી વલ્લભાચાર્યજી પૂરી થઈ ગંગા સાગર પધાર્યા, ત્યારે શ્રી ભગવાને મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી કે હવે આપની ભક્તિ પ્રચારના કાર્યોમાંથી વિરામ લઈ પોતાના નિજધામ મારી પાસે મારા લોકમાં પધારો. પ્રથમની ભગવદ આજ્ઞા ભાગવતના ગૂઢ અર્થોને પ્રગટ કરવાની હોવાથી તે કાર્ય હજુ બાકી હતું. એટલા માટે આપ શ્રી ભાગવતની ટીકા રૂપે શ્રી સુબોધિનીજીનું લેખન ચાલુ કર્યું. આપ શ્રી એ લૈયા તરીકે તે સમયના પ્રકાંડ પંડિત વિદ્વાન શ્રી મહાપ્રભુજીના અનન્ય શિષ્ય શ્રી માધવ ભટ્ટ કાશ્મીરીને નિયુક્ત કર્યા. લેખન કરાવતા આપ શ્રી વ્રજમાં મથુરા પાસે મધુવનમાં પહોંચ્યા અને તૃતીય સ્કંદ પર્યંતની શ્રી સુબોધિની લખાવી. ત્યાં મધુવનમાં ફરીથી ભગવાનની નિજ ધામ પધારવાની આજ્ઞા થઈ. ભગવાનનો મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય શ્રી કૃષ્ણ, એમની લીલાઓ અને એમના ચરિત્રો 10મ સ્કંદમાં હોય. 4 થી 9 આ ટીકા બાકી રાખી અને સીધી 10મ સ્કંદ પર ટીકા લખાવવાનું શરૂ કર્યું અને આપ શ્રી અડેલ પધાર્યા. ત્યાં સુધીમાં 10મા સ્કંદ પૂરો થઈ 11મા સ્કંદના 4 અધ્યાય પૂર્ણ કરી 5મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકનું વ્યાખ્યાન ચાલી રહ્યું હતું. ત્યાં જ તીર વાગતા માધવ ભટ્ટ કાશ્મીરીનો દેહ છૂટી ગયો અને તેમજ ફરી પાછી ત્રીજી વખત ભગવાને નિજધામ પધારવાની આજ્ઞા કરી
અને નિજધામ પધારવાનો ભગવાનનો આગ્રહ જોઈ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ સુબોધિનીજી પર ટીકા લખવાનું ત્યાં સ્થગિત કર્યું. પોતે આચાર્ય હોય વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થાને આદર આપવા આપશ્રીએ સંન્યાસ લેવાનો વિચાર સૌ સમક્ષ વ્યક્ત કર્યો. સર્વપ્રથમ આપે માધવેન્દ્ર યતિ પાસેથી સંન્યાસની જાણકારી મેળવી. વૈષ્ણવ ભાગવત સંન્યાસ ત્રિદંડ સંન્યાસ લીધો. પૂર્ણાનંદ નામ ધારણ કર્યું. 6 દિવસ ઘરમાં જ રહી કુટીચક સંન્યાસનું આચરણ કર્યું. ગંગા કિનારે બહુદક 8 દિવસ એનું આચરણ કર્યું. 18 દિવસ હંસના સંન્યાસનું આચરણ કરતા કાશી પધાર્યા. હનુમાન ઘાટ ઉપર મૌન ધારણ કરી 7 દિવસનું પરમહંસનું આચરણ કર્યું છે. વિક્રમ સંવત 1987 ઈસવીસન 1531 ના સરસુદ બીજ પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસે મધ્યાહ્ને હનુમાન ઘાટ ઉપર ખીચો ખીચ વૈષ્ણવો વિદ્વાનો અગ્રણીઓ સહિત શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ આપના બંને પુત્રો શ્રી ગોપીનાથજી અને શ્રી ગુસાઈજી વિઠ્ઠલનાથજીને આચાર્ય ચરણે આપના નિજધામ પધાર્યા પછી જીવનું અને તમારું જગતમાં શું કર્તવ્ય છે તે બાબતનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે આપશ્રીએ મૌન ધારણ કરેલું હોય જમીનમાં 3.5 શ્લોકથી ઉપદેશ આપ્યો અને સંપ્રદાયમાં 3.5 શ્લોક શ્રી વલ્લભનું વસિયતનામું ગણાય, એ શિક્ષાપત્ર ગણાય અને તેનો સાર પ્રિયજનો સાંભળવા જેવો છે. એટલા માટે કે આપણી ફરજ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના સંદેશો છે. તમારો દેહ, તમારું ચિત્ત વગેરે સર્વ કાળના પ્રવાહમાં રહેલા હોવાથી જો તમે ભગવાનથી ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારે જો બહિર્મુખ થશો તો ભયાનક કાળ તમારું ભક્ષણ કરી જશે એવું મારું મંતવ્ય છે. 500 વર્ષ પહેલા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહેલું છે, પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ લૌકિક નથી, એને લૌકિક માનતા નહીં. તેમની સેવામાં પણ આ બધું જે કાંઈ છે તે મારું કે અન્યનું નહીં પણ ભગવાનનું જ છે એમ માની તેમની સેવામાં વિનિયોગ કરજો. જે કંઈ પણ ગણો તે સર્વસ્વ ભગવાન જ છે તેવો અલૌકિક ભાવ હૃદયમાં રાખી કૃષ્ણની સેવા કરજો. આ લખતા હતા ત્યાં જ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ વલ્લભાચાર્યજી સમક્ષ પ્રગટ થયા અને તેમના સન્મુખ જ શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી ગોપીઓના ઈશ ગોપીશ શ્રી કૃષ્ણને જ પતિ પુત્ર વગેરે સર્વ ભાવો વડે તથા સકલ ઇન્દ્રિયોના પરમ વિષય ભગવાન છે તેવા સર્વ ભાવ વડે સર્વ પ્રકારે માત્ર સેવા જ કરતા રહેવું. તેમના શરણે જવાથી બધું જ સિદ્ધ થશે. અને તે જ સમયે શ્રી કૃષ્ણ શ્રીનાથજી રૂપે પધાર્યા અને પોતે 1.5 શ્લોકથી વૈષ્ણવને આજ્ઞા કરી મયી ચેત અસ્તિ વિશ્વાસ શ્રી ગોપી જનવલ્લભે તદા કૃતાર્થા યુયમ હિ શોચનીયમ હિ કરહિ ચિત. જો મારામાં એટલે ગોપીજન વલ્લભ પ્રભુ અને શ્રી કૃષ્ણમાં દ્રઢ વિશ્વાસ સિદ્ધ થાય ત્યારે તમે કૃતાર્થ થયા છો તેમ માનવું અને ત્યારબાદ કોઈ પણ પ્રકારે શોક કરવો નહીં. ત્યારબાદ શ્રી વલ્લભ પોતે જ્યાં બિરાજી રહ્યા હતા ત્યાંથી ઊભા થયા. ગંગાજી તરફ પોતાના ચરણારવિંદ આગળ ધપાવવા માંડ્યા અને તે સમયે સૌના નેત્રો આંસુથી ભીંજાયા. બધાનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું અને પોતાના અવતારના બાકી રહેલા તમામ કાર્યોની જવાબદારી આ બંને પુત્રોને સોંપી. શ્રી ગંગાજીના જલ પ્રવાહમાં આગળ વધતા અચાનક એકદમ પ્રકાશનો તેજ પુંજ થયો. શ્રી વલ્લભને વિશાળ આકાશમાં સૌએ વિલીન થતા જોયા અને આજે પણ આ સંપ્રદાયના મુખ્ય સ્થાન પર બિરાજી ગુરુ રૂપે શ્રી વલ્લભ આપણને સૌને માર્ગદર્શન આપતા રહ્યા છે.
ગીતામાં કહ્યું જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ. પ્રિયજનો આ પ્રસંગ એટલા માટે કહ્યો કે જેમનું પ્રાગટ્ય અગ્નિમાં થયો અને જેમનો આસુર વ્યામોહ લીલા અગ્નિ સ્વરૂપે વ્યોમમાં થઈ. સમગ્ર વ્યાપક રૂપે શ્રી વલ્લભ સમસ્ત વ્યાપી ગયા. આ વલ્લભ સામાન્ય લોકો માટે નિજધામ પધાર્યા, પરંતુ નિજજનોને તો શ્રી મહાપ્રભુજી નિત્ય દર્શન આપતા હતા. પુરુષોત્તમ દાસ શેઠ કાશીવાળા એક ભગવદી આવીને કહ્યું, શ્રી વલ્લભ તો નિજધામ પધાર્યા, આસુરવ્યામો લીલા કરી. પુરુષોત્તમ દાસજી કહે કે મારા વલ્લભ મને છોડીને જઈ શકતા નથી, મારા પ્રાણ છે, અમે અમારી આંખોથી જોયું છે. પુરુષોત્તમ દાસજી કહે ઉભા રહો, હું દર્શન કરાવું. અને એક ટેરો ખોલ્યો અને શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધિનીજી લખાવતા અને ભાગવતનું પારાયણ કરતા દર્શન થયા વૈષ્ણવ. શ્રી વલ્લભ વૈષ્ણવના હૃદયમાં નિત્ય બિરાજે છે. સુબોધિનીજી સ્વરૂપે શ્રી વલ્લભ નિત્ય બિરાજમાન છે. એટલા માટે બરણો કહાં બડાઈ શ્રી વલ્લભ બરણો કહાં બડાઈ. જાકે એક એક રોમ રોમ પ્રતિ કોટી ગોવર્ધન રાઈ. જેમના એક એક રૂવાટામાં સાક્ષાત કરોડો ગોવર્ધન બિરાજમાન છે, એવા શ્રી વલ્લભના ગુણગાનને આપણે શું ગાઈ શકીએ. વલ્લભના સંદેશને ટૂંકમાં ધ્યાન રાખીએ પ્રિયજનો. વલ્લભે કહ્યું કે પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેનારને જીવન જીવવાનો અધિકાર છે, તથા જગતમાં વહેતા વાયુમંડળમાંથી શ્વાસ લેવાનો અધિકાર છે. તેમ દરેક જીવ માત્રે પોતાનો કલ્યાણ સાધવાનો અધિકાર પણ પરમાત્માએ તેને આપ્યો છે. તેનો ઉપયોગ કરો. પ્રભુ ભજનમાં જ જીવ માત્રનું આત્મકલ્યાણ સમાયેલું છે અને પ્રભુ ભક્તિ જીવ માત્રનું અનિવાર્ય અને આવશ્યક કર્તવ્ય છે. પોતાની જાતને દરેક રીતે પરમાત્માને હવાલે કરી દેવી. શરણસ્થ સમુદ્ધારમ કૃષ્ણમ વિજ્ઞાપયામ્યહમ. શ્રી વલ્લભે સંદેશ આપ્યો કે દુઃખથી ચલિત થવું નહીં. હરિ સર્વ નિજેચ્છાત કરિષ્યતિ. પ્રભુ પોતાની નિજ ઈચ્છાથી બધું કરે છે. મનમાં સુખ દુઃખ લાવ્યા વિના પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન પર ચાલતા રહેવાનું, એ જ સાચું વૈષ્ણવી જીવન છે. પોતાની ગુણો અને બીજાની બુરાઈ. શ્રી વલ્લભના સંદેશને આજના દિવસે આપણે ફરીથી સાંભળી લઈએ. પોતાના ગુણો, પોતાની મોટાઈ અને બીજાની બુરાઈનું ચિંતન કરવાનું છોડીને પ્રભુના ઉત્કૃષ્ટ અલૌકિક ગુણો અને લીલાનું ચિંતન કરીએ. વૈષ્ણવ તે જ છે કે જગતમાં કોઈના ગુણ દોષ વિચારતો નથી કે જોતો નથી. તેને વૈષ્ણવ કહેવાય. આ હું અને આ મારું, આ બે ગ્રંથિઓ એ પ્રબળ વાસના તરફ આપણને લઈ જાય છે. તેને છોડી દઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે આપણે બધી ઇન્દ્રિયોને પ્રભુ તરફ વાળવી. આંખ દ્વારા દર્શન, કાન દ્વારા ભગવત કથા, વાણી દ્વારા ભગવત ગુણાનુવાદ અને ચિત્ત દ્વારા પ્રભુનું સ્મરણ. વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણૌ કથાયામ. પત્ની, પુત્ર વગેરે શ્વકીઓને ભગવત સેવામાં જોડવા માટે પ્રયત્ન કરવો. ઉત્તમ વસ્તુઓ ઠાકોરજીને અંગીકાર કરાવવી. શરણાગતિ સ્વીકારવી. સ્મરણમ ભજનમ ચાપી ન ત્યાજ્ય મિતિમે મતિ. અને મહાપ્રભુજીએ સંદેશ આપતા કહ્યું તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. કશું જ ન થાય તો અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ. એ પ્રિયજનો, શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને કહેલી એક અંતિમ વાત છે. અષ્ટાક્ષરનું રટણ, એનો સહારો લો. સુરદાસજીની વય 120 વર્ષની થઈ હતી. ભગવદ ઈચ્છા સ્વીકારી 1.25 લાખ પદો પૂર્ણ થતા તેમને ભગવત ધામ જવાની તૈયારી કરી. ચંદ્ર સરોવર ઉપર પોતાની પર્ણકુટી પાસેના ચોતરા ઉપર
જીવનની અંતિમ ક્ષણોએ ભગવદ્ લીલાનું સ્મરણ કરી રહ્યા હતા. ચતુર્ભુજ દાસ આદિ વૈષ્ણવો તેમના છેલ્લા દર્શને આવ્યા. ચતુર્ભુજ દાસજીએ સુરદાસજીને ભગવત સ્મરણ કરી વિનંતી કરી, સુરદાસજી મહારાજ, આપ આજ્ઞા આપો તો મારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે. આપના ગોલોકવાસ પછી મારા મનનું સમાધાન બીજું કોઈ કરી શકશે નહીં. સુરદાસજી મૌન રહી મસ્તક હલાવી પ્રશ્ન પૂછવા સંમતિ આપી. સુરદાસજી મહારાજ, આપે ભગવદ લીલાના 1.25 લાખ પદો રચ્યા છે, ગાયા છે, પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીનું કે શ્રી ગુસાઈજીની વધાઈનું એક પણ પદ ગાયું નથી. તેનું કારણ શું? પ્રિયજનો, આ પ્રસંગ સામાન્ય નથી. એક અષ્ટ સખાની અંતર્વાણી છે, જે વેદ કરતા પણ વધારે મહત્વની છે. વેદ તુલ્ય તેનું મહત્વ છે. દામોદરદાસ હરસાણી જેવા ભક્તો તો ગોવિંદ કરતા ગુરુને વિશેષ મહત્વ આપે છે. અને આપણે ત્યાં તમારા 1.25 લાખ પદમાંથી બધા જ પદો ભગવદ્ લીલાના છે. શ્રી વલ્લભ કે ગુસાઈજીની વધાઈનું એક પણ પદ નથી. તો ગુરુનું મહત્વ શું આપની દ્રષ્ટિએ? ચતુર્ભુજદાસજી સુરદાસજી કહેવા લાગ્યા એમના જીવનનો અંતિમ સંદેશ. ચતુર્ભુજદાસજી, તમે ખૂબ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે. તમારા જેવા પ્રભુના કૃપાપાત્ર સખાને પણ આવો પ્રશ્ન થયો તો ભૂતલ પરના ભવિષ્યના જીવો તો જરૂર શંકા કરશે. તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ હું એક ઉત્તમ પદ ગાઈને આપું છું. અને તે વખતે સુરદાસજીની સામે શ્રી ગુસાઈજી બિરાજમાન હતા. બંને બાજુ વૈષ્ણવો બેઠેલા હતા. જમણો હાથ શ્રી ગુસાઈજીના ચરણારવિંદો ઉપર પધરાવી અને 1.25 લાખ પદોના સાર રૂપે સુરદાસજી અંતિમ પદ ગાયો. દ્રઢઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાબિન સબજુ ગમાંજ અંધેરો. સાધન और નહિયા કલી में જાસુ હોત નિવેર. સુરદાસજી કહે છે કે ચતુર્ભુજદાસ, હું તો જુદું જોતો તો જુદું લખતો ને. મેં હંમેશા ઠાકોરજી, વલ્લભ અને વિઠ્ઠલને એક રૂપ જોયા છે. શ્રી વલ્લભ છે, શ્રી ઠાકોરજી શ્રીનાથજી છે અને શ્રી ગુસાઈજી છે. આ ત્રિવિધ સ્વરૂપમાં મેં ક્યારે ભેદ જોયો જ નથી. અને એટલા જ માટે આ મારો ભરોસો આ દ્રઢઈન ચરણ, આ ચરણારવિંદમાં મારો ભરોસો છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એ સાક્ષાત ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે. એ ગુસાઈજી એ સુરદાસજીએ અંતિમ સમયે આ કહીને વિદાય લીધી. પ્રિયજનો, હવે શંકાનું કોઈ કારણ આપણા માટે રહેતું નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીના 544માં પ્રાદુર્ભાવ મહોત્સવ પ્રસંગે આપણા સૌ માટે હરિરાયજીની વાણી એ બહુ સમજવા જેવી છે. અસ્માકમ પતિવલ્લભ, અસ્માકમ ગતિવલ્લભ, અસ્માકમ મતિવલ્લભ અને અસ્માકમ રતિવલ્લભ. હરિરાયજી આપના માટે કહ્યું છે કે અમારા પતિ એટલે પાલન કરતા, ભરતા, રક્ષક, પોષક, શરણ સ્થાન બધું વલ્લભ જ છે. આપણી ગતિ શ્રી વલ્લભ તરફની થાવ. આપણી મતિ શ્રી વલ્લભ મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોમાં રત રહે અને આપણી રતિ મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં વધતી રહે અને આપણી પ્રીતિ વલ્લભ સ્વરૂપમાં નિરંતર વધતી રહે એવી પ્રાર્થના સાથે આજના અંતિમ વાત પર કહીને આજના સત્સંગને આપણે વિરામ આપીશું. પ્રિય વૈષ્ણવો, વાલા વલ્લભીયજનો, સંસાર સાગર, ભવ સાગરથી જરા પણ ગભરાશો નહીં, ડરશો નહીં. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી આ ભવસાગરને ભક્તિ સાગર બનાવવાનો કિમિયો બતાવ્યો છે. આપણા જીવનને સત્સંગ રૂપી નૌકા બનાવો. આ ભવસાગરને આપણે ઠાકોરજીની સેવાથી ભક્તિ સાગર બનાવી શકીશું.
આપણા જીવનને સત્સંગ રૂપી નૌકા બનાવો. કુશળ સુકાની ભવસાગર પાર કરાવનાર શ્રી વલ્લભને આપણી જીવન નૌકાના સુકાની બનાવી દો. આપણા જીવનનું સુકાન શ્રી વલ્લભને સોંપી અને નિશ્ચિંત બની જાઓ અને ગોલોક ધામની આપણી યાત્રાને આનંદપૂર્ણ બનાવવાની છે. કારણ ગોલોકાધિપતિ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ પાસે આપણે પહોંચવાનું છે. સ્વામિનીજી સહિત શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ આપણી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે. શ્રી યમુનાજી રૂપી અનુકૂળ પવન આપણી નૌકાને યોગ્ય દિશામાં લઈ જઈ રહ્યો છે. દોર કર સોર કર જાય પ્રિય શો કહે. અને આવી યમુનાજી આપણે આવીએ છે એની ખબર ઠાકોરજીને પહોંચાડે છે. આ ભક્તિ સાગરમાં આપણી નૌકા જઈ રહી છે. આ જ નૌકામાં આપણી આગળ શ્રી હરિરાય ચરણ વગેરે મહાનુભાવો અષ્ટ સખા સાથે ત્યાં પધાર્યા છે. કોરોના રૂપી કપરા કાળથી જરા પણ ગભરાશો નહીં. કારણ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ પ્રભુચરણ ગુસાઈજીનો વરદ હસ્ત આપણા મસ્તક પર છે. શ્રી ગુસાઈજી આપણને આશીર્વાદ આપે છે. જરા પણ ડરશો નહીં. કારણ કે સત્સંગમાં એક વખત ઇન્દ્રએ વર્ષા આકાશમાં વાદળા આવ્યા. સેવકે ગુસાઈજીને પૂછ્યું કે કૃપાનાથ, હવે સત્સંગ કેવી રીતે થશે? વરસાદ આવવાની તૈયારી છે. અને વરસાદના છાંટાએ શરૂ થયા. ગુસાઈજી બહાર પધાર્યા અને બહાર પધારીને આકાશ તરફ જોઈને ગુસાઈજી એટલો જ કહ્યો, ભૈયા સંભલ કે રહીયો, હમ આન્યોર से आए. તું ભૂલી ગયો હે ઇન્દ્ર? એક વખત તારો અભિમાન મેં દૂર કર્યો તો. संभल के रहना, हम अन्योर से आए हैं. अन्योરથી આવ્યો છું. વરસાદ બંધ રહી ગયો. આ ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણના શ્રી હસ્ત આપણા મસ્તક પર બિરાજે છે. આપણે ધ્યાન એટલું જ રાખવાનું છે કે દુસ્સંગ રૂપી મગરમચ્છ આપણી નૌકાને છિદ્ર ન પાડે, અને છિદ્ર પડશે તો આસુરાવેશ રૂપી જલ નૌકામાં પેસી જશે અને નૌકાને ડૂબાડી દેશે. તેવું ન થાય એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ કરેલી આજ્ઞા ધ્યાનમાં રાખો. આ કપરા સમયમાં તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, આનું રટણ નિત્ય કરતા રહો. આ શ્રી મહાપ્રભુજીની આપણા સૌ માટે આજ્ઞા છે. અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ કરતા કરતા આપણા શ્રી મહાપ્રભુજી આપણી જીવન નૌકાને ગોલોક ધામ સુધી પહોંચાડી દેશે. આટલો શ્રી વલ્લભ ઉપર આપણી અડગ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. ગમે એટલી વિપત્તિઓ આવશે, શારીરિક વ્યાધિ આવશે, કુદરતી આપત્તિઓ આવશે, ભૌતિક મુશ્કેલીઓ આવશે, અને આ સંસારમાં બધું આવવાનું જ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આ બધું જાણતા હતા, અને એટલા જ માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સૌને આ એક અમોઘ શસ્ત્ર આપ્યું છે. આનો આશ્રય લો. શ્રી ઠાકોરજી શ્રી વલ્લભ અને વિઠ્ઠલ ના સ્વરૂપમાં ક્યારે પણ ભેદ ન જોશો, અને તેમને કહેલી આજ્ઞાનું અક્ષરશ પાલન કરી શ્રી વલ્લભ ચરણારવિંદમાં આપણી પ્રીતિ રહે, આપણી રતિ રહે, આપણી ગતિ રહે, આપણી મતિ રહે, અને એ જ રીતે શ્રી વલ્લભની આજ્ઞાનું પાલન કરી અને આપણા જીવનને આપણે કૃતાર્થ બનાવીએ, સાર્થક બનાવીએ. આપણા સૌ પર મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજીના આશીર્વાદની વૃષ્ટિ સદા વરસતી રહે. ભૂતલ પર બિરાજમાન શ્રી વલ્લભ કોલ એ વલ્લભના અંશ છે. સ્વવંશે સ્થાપિતા શેષ. આ ભૂતલ પર જ્યાં સુધી પ્રિયજનો ભૂતલ પર વલ્લભ સૃષ્ટિ વલ્લભ બિંદુ વંશ રૂપે જ્યાં સુધી બિરાજમાન છે, અને વૈષ્ણવ રૂપે જ્યાં સુધી આપણી વચ્ચે દામોદરદાસ હર્ષાણીજી બિરાજમાન છે, ત્યાં સુધી ચિંતા ન કરશો.
ભૂતલ પર વલ્લભકુળ બિરાજે છે ત્યારે સાક્ષાત વલ્લભ જ અંશ રૂપે બિરાજે છે, અને વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ એ દમલાજી રૂપે બિરાજે છે. આ બંનેની વચ્ચે આપણે રહીએ છીએ, માટે ચિંતા છોડી નિશ્ચિંત થાઓ. શ્રી વલ્લભની આજ્ઞાનું અક્ષરશ પાલન કરો. આ સમય પણ પસાર થશે. અલબત્ત અતિ વિકટ સમય છે, અને છતાં પણ પૂર્ણ ધૈર્ય સાથે આપણે આ સમયને શ્રી ઠાકોરજીની, શ્રી વલ્લભની અને કૃષ્ણજીની કૃપાથી પસાર કરી શકીશું તેવી શ્રદ્ધા સાથે પુનઃ શ્રી વલ્લભના યુગલ ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી સદૈન્ય દંડવત કરી પુનઃ આપ સૌને આજના મંગલ મહોત્સવની ખૂબ ખૂબ વધાઈ કરી આ સત્સંગને વિરામ આપીએ. છેલ્લે આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગને વિરામ આપીશું. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, સાધન और नहीं આ કલી में, જાશુ હોય નિવેરો, સૂર કહા કહે દ્વિવિધ આંધરો, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण न केरो, दृढ़ न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ न चरण न, दृढ़ न चरण न, दृढ़ न चरण न के. श्री वल्लभाधीश की जय.